शुभ सकाळ पिलामाने। आशा करुछि तुमे सब खूब भलरे थिबो एवं भलरे पाठ पढ़ुथुब। मु तुम मानंकु डाएट रायगड़ा तरफरु एही प्रेजेंटेशन को स्वागत जनाउछि। आज आमे कृषि और फसल विषय रे पढ़िबा। तीन गोटी प्रक्रिया माध्यम रे प्राकृतिक परिवेश रे उपलब्ध हेउथबा द्रव्य गुड़िक मनुष्यर व्यवहार उपयोगी हो पारुछि। एही प्रक्रिया गुड़िक हेला प्राथमिक प्रक्रिया, द्वितीयक प्रक्रिया और तृतीयक प्रक्रिया। एबे आमे जानिबा प्राथमिक प्रक्रिया विषय रे। प्राकृतिक परिवेशरु विभिन्न द्रव्य संग्रह यथा जंगलरू काठ, बाउंश, महू, फल एवं विभिन्न जलाशयरू मत्स्य संग्रह इत्यादि कार्यगुड़िक होउछि प्राथमिक प्रक्रियार अंतर्भुक्त। एबे आमे जानिबा द्वितीयक प्रक्रिया विषय रे। विभिन्न द्रव्य को यांत्रिक प्रक्रिया रे परिवर्तन करी व्यवहार उपयोगी सामग्री रे परिणत करिबा यथा धानरू चाउल, कपारू लुगा, बाउंशरू कागज इत्यादि द्वितीयक प्रक्रिया अंतर्भुक्त। तृतीयक प्रक्रिया धान को चाउल रे परिणत करिबा परे शगड़ बा ट्रक आदि परिवहन सेवा द्वारा अन्य स्थान को पठाइबा होउछि तृतीयक प्रक्रिया। एबे आमे जानिबा कृषि कार्यर अनुकूल अवस्था। कृषि कार्य पई उपयुक्त परिवेश यथा सौरताप, वृष्टिपात, भूमिर गठन, उपयोगी मृत्तिका, जलसेचन आदि आवश्यक एवं एगुड़ी को प्राकृतिक व भौतिक निवेश कुहाଯାଏ। कृषि पई श्रम, बिहन, कृषि जंत्रपाति, रासायनिक सार और शस्य संरक्षण आदि मानवीय निवेश मध्य नित्यांत प्रयोजन। पुरातन काल रे लोके साधारणतः कोदाल, कांक, शाबल इत्यादि साहाय्य रे चाष काम करुथिले। कालक्रमे बलद, हल लंगल रे जमी चाष करागला। युक्तराष्ट्र अमेरिका, कानाडा, रूसिया इत्यादि देश मानंकरे ट्रैक्टर और अन्यान्य उन्नत धरणर यंत्र साहाय्य रे चाष जमी, बिहन बुणा, सार प्रयोग, अमल इत्यादि कार्य सहजरे करा जाउअछि। एबे आमे जानिबा कृषिर प्रकार भेद। प्रयोजन भित्तिक कृषि। ए प्रकार कृषि साधारणतः कृषक और तार परिवारर दैनंदिन खाद्य आवश्यकता पूरण करिथाय। एही कृषि मुख्यतः तीन गोटी पारंपरिक कृषि पद्धति को बुझाई थाए। प्रथम हेउची पशुचारण, द्वितीय हेउची स्थानांतरित कृषि, तृतीय हेउची सघन प्रयोजन भित्तिक कृषि। प्रथम हेउची पशुचारण। पशुचारण अति पुरातन। साधारणतः जाजावर श्रेणीर लोक माने मेंढा, छेली, गाई, ओट आदि पल नहीं तृणभूमि अन्वेषण रे विभिन्न अंचल वितरण करती। पशुमानंकर चमड़ा, मांस, हाड़, दूध और पशम आदि बिकी परिवार पोषण करती। द्वितीय होउची स्थानांतरित कृषि। ए प्रकार कृषि रे जंगलर किछि अंश प्रथमे सफा करा जाय गछर गंडी, डाल, पत्र इत्यादि सुखिला परे सेथरे निया लगाई दिया जाय। एहार पाउंस जमीर उर्वरता बढ़ाइबारे साहाय्य करे। किछि वर्ष सेही जमी रे चाष करिया परे उर्वरता कमी जिबा कारणरू सेही स्थान परित्याग करी जंगलर अन्य एक अंश को पोड़ी चाष करा जाय। एहाकू कर्तन और दहन कृषि बोली मध्य कुहा जाय। उत्तर पूर्व भारत रे एहाकू झुम और ओडिशार पहाड़िया अंचल रे ए प्रकार चाष को पोडू चाष कुहा जाय। तृतीय होउची सघन और प्रयोजन भित्तिक कृषि।
ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ ଉନ୍ନତ ବିହନ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ 3ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜିନିଷ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଯଥା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ, ବାଉଁଶ, ମହୁ, ଫଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିବା ଯଥା ଧାନରୁ ଚାଉଳ, କପାରୁ ଲୁଗା, ବାଉଁଶରୁ କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱିତୀୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତୃତୀୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଧାନକୁ ଚାଉଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପରେ ଶଗଡ଼ ବା ଟ୍ରକ୍ ଆଦି ପରିବହନ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା ତୃତୀୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଯଥା ସୌରତାପ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଭୂମିର ଗଠନ, ଉପଯୋଗୀ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳସେଚନ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଭୌତିକ ନିବେଶ କୁହାଯାଏ। କୃଷି ପାଇଁ ଶ୍ରମ, ବିହନ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଦି ମାନବୀୟ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ସାଧାରଣତଃ କୃଷକ ଓ ତା'ର ପରିବାରର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏହି କୃଷି ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଗୋଟି ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପଶୁଚାରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ପଶୁଚାରଣ। ଅତି ପୁରାତନ ସାଧାରଣତଃ ଯାଯାବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଗାଈ, ଓଟ ଆଦି ପଲ ନେଇ ତୃଣଭୂମି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା, ମାଂସ, ହାଡ଼, ଦୁଧ ଓ ପଶମ ଆଦି ବିକି ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିରେ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଥମେ ସଫା କରାଯାଇ ଗଛର ଗଣ୍ଡି, ଡାଳ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଖିଲା ପରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ପାଉଁଶ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଛି ବର୍ଷ ସେହି ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପରେ ଉର୍ବରତା କମିଯିବା କାରଣରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶକୁ ପୋଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଏ। ସଘନ ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ ଉନ୍ନତ ବିହନ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୃଷି କେତେ ପ୍ରକାରର? ସାବାସ୍, କୃଷି ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାରର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପଶୁଚାରଣ କେଉଁ କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସାବାସ୍, ପଶୁଚାରଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍! ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୋଡ଼ି 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ।
ଝୁମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଝୁମ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପଭୋଗ କରିଥିବ ଓ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଶିଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।